Good morning. My name is Amritpal Kaur. I am a certified IELTS trainer. Firstly, welcome back to my channel and I thank all the viewers who writes me a lot of emails, and I feel really very appreciated when I read your emails as well as messages that you all are taking benefits from my videos. And I'm really happy that there were 3 students who emailed me like a writing task 2 essay, and they were like that they were able to score band 7.5 just by watching my videos because they followed it and they give it a try, and they were happy that they score high. So I congratulate you, and their exam was on 15th January, so they are really very happy and I am also very happy. And actually your these words are real motivation that I am making these detailed videos nowadays. So without wasting much time, I'm going to start the second lecture of the series in which we are discussing two-part question. And yeah, this video is going to be in both Punjabi and English so that both the viewers could take the advantage of this lecture. So in the yesterday's lecture, I told you that what is two-part question and what are the different types of two-part question. So in that you must now know that there are two, that is one is problem solution essay and second one is direct two question marks would be there, so it would be easy for you to attempt the essay. The thing is that what happened was in yesterday's class, after yesterday's lecture, I asked my students to write a question with the answers definitely. So I gave them homework so that they can grip two-part question really good. So the question was a little bit odd, and when they came next morning, they were like that they were unable to understand it. So after reading the statement, I also felt that yeah, this question needs a detailed discussion. So today I am going to tell you the same question and I will give you a chance to plan that essay before I start discussing that essay, because I also want you to explore, to dig deep, so that if you are able to plan the essay. So let's see the question without wasting much time. So question is, scientists predict that in the future cars will be driven by computers. What are the reasons behind this? Is it a positive or negative development? So now you have 1 minute to plan this essay. I am again reading the question. Scientists predict that in the future, cars will be driven by computers. What are the reasons behind this? Is it a positive or negative development? ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 7+ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਟਿਪੀਕਲੀ ਇਨ ਯੋਰ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦੈਟ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डिवेलपमेंट, कि ਇਹ पॉजिटिव आ कि नेगेटिव डिवेलपमेंट आ, कि ਇਹ सही आ ਜਾਂ गलत डिवेलपमेंट आ। सो क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਸੋ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਨਸਰਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਲੈਂਥ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 240 250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਬਾਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੈਟ ਵਹੀਕਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਰਿਵਨ autonomously by computers। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਗੁੱਡ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਟੋਨੋਮਸਲੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਟਰੂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਹੇਜਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੈਨ 9 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ, ਸੋ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਹੇਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ, ਦਿਸ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ। ਇਜ਼ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਮੇਲ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿਜ਼ in maneuvering cars, and I think this should be seen as a positive development। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇਵਸ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਹਿ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1।
ਤੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਮੰਗ ਸੈਵਰਲ ਰੀਜ਼ਨਸ of why cars soon will be monitored and controlled by computers is the advancement in artificial intelligence। ਕੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਗੁੱਡ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ W ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਗੁੱਡ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ there has been an explosion in the advancement of autonomous vehicle due to artificial intelligence। ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੈਕਸਾ ਅਲੈਕਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਸ enables cars and other vehicle to move from any point to the destination without the need of human interference। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਦਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦ ਮੋਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਦ ਬੈਟਰ ਦੇ ਬਿਕਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਥੀਸ ਵਰਡਸ, ਸੋ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬੈਟਰ। ਸੋ there are only 2 seasons. So next is, let's discuss our essay. So due to nature of these self-learning computers, the more they drive the better they become, and this will soon mean that it will be quite normal for people to be driven by computers। so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸੋ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਆ, ਟੈਸਲਾ ਐਂਡ ਐਪਲ ਆਲ ਹੈਵ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ projects, with Tesla announcing that all of its vehicles will be self-driving within 5 years। ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਾਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ select ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, then it is really very great। okay, so let's start with the second idea। moreover,
Rather than wasting time for driving daily, many individuals consider that their time should have been used for a greater purpose. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ। Okay, so moreover, so ਇਹ first line, I hope that you clear the point. So next is as a consequence, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਹੈਵੀ ਵਰਕਲੋਡ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਓ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵਰਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਵਿਚ ਕੁਡ ਈਜ਼ਲੀ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਫ ਕਾਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਰੋਬੋਟਸ ਦੈਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵਾਈਲ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਸੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਸੀਟ ਐਂਡ ਵਿਲ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਵਰਕ। So therefore, technologists have been working on this and have already launched cars with autopilot mode and other features। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ autopilot mode ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਜੇ ਫੁੱਲੀ ਟੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਆਲਸੋ ਥਿੰਕ ਦੈਟ there will be time definitely when cars will be driving themselves। okay, so next ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਆਈ ਸਰਟਨਲੀ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲਕਮਡ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ I certainly believe that this should be welcomed because despite some ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨ, ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ we will be able to। ठीक है, so it will ultimately save lives। ठीक है, this is because most of the collisions are due to human error। so जिन्नियां भी accidents ਹੁੰਦੇ ਨੇ most of the ਉਹ human error ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। as machine learning gets better and better, it will completely eliminate human involvement। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਕ ਅ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਮੀਨ ਦੈਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਦੈਟ incidents such as drink driving, falling asleep at the wheel and speeding become a thing of the past। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। For instance, Elon Musk of Tesla Motors announced that its autopilot system has logged over 10 million miles with only one accident। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਈਲਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਲਟਿਡ ਇਨ ਫਾਰ ਮੋਰ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਗੈਟ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਾਲ ਅਸਲੀਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਸੇਵ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਨਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਕੋਇਨ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਆਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ